नमस्ते बच्चों। हिंदी तृतीय भाषा 2020 और 2021 2020 और 2021 नवीं कक्षा पाठ 4 है। अनुशासन ही शासन है। क्या बच्चों अनुशासन ही शासन है? अनुशासन का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, इज इट नॉट? ठीक है, अभी पाठ का नाम है अनुशासन ही शासन। ये क्या है? ये ट्रैफिक का संकेत है और कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, विद्याज्योति प्रौढ़शाला BTM लेआउट बेंगलुरु। कवि परिचय प्राप्त करेंगे अभी। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं और उनका जन्म, he was born, he is a child literature who Ramesh Milan, and also he was born on 7th of July 1946. ಇವರು 1946ರಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಚಡ್ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಲಂದರ್ ಶಹರ್, ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ उत्तर प्रदेश ऑफ बुलंदशहर नगर, विलेज इज माचड़। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में MA किया है। ही डिड इन हिंदी पॉलिटिकल साइंस MA, मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस। इವರು ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ MA ಪದವೀಧರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है। इवरा his humorous and comical dramas words are more. ಇವರ ಹಾಸ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಾಟಕಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು. ಏನಾಗಿದೆ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಣ, ಇದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ, ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉನ್ಕಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ಸೋನೆ ಕಿ ಮಚ್ಲಿ, ಇವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಸೋನೆ ಕಿ ಮಚ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ NCERT ಪರವಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಿ ಗಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, ಇವರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಮಹಕ್, ತಿರಕತೆ ಪಂಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕಥೆಗಳು, सरस गीत विज्ञान के ज्ञान नॉलेज ज्ञान, एक चमन के फूल उपन्यास नॉवल आदि एट्सेट्रा ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತಾ उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोन ने गीत से ली गई है. So this poem is extracted from the book name called ಕೋಕಿಲ ಕಂಠ ಸಲೋನೆ ಗೀತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಕಿಲ ಕಂಠ ಸಲೋನೆ ಗೀತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕವಿ ಪರಿಚಯ? ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಆಶಯ. लाल means what? Red. Hari means green.
पीली मीन्स येलो, बत्ती सिंबल्स, ये ट्रैफिक के संकेत हैं। दीज आर द ट्रैफिक सिंबल्स। चलो हरी पर, क्या करना, हरी पर चलना। और रुको लाल पर, लाल पर क्या करना, रुकना, स्टॉप। पीली करे सचेत, गेट रेडी इज येलो। दीज आर द थ्री सिंबल्स वी कैन सी इन द ट्रैफिक। एंड सड़क पार जीब्रा क्रॉसिंग पर, while crossing the road by foot we need to cross zebra crossing, is it not? Zebra cross par, zebra crossing, that symbol is done, there only we need to pass. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ज़ीब्रा क्रॉसिंग रोडಲ್ಲಿ ನಾವು क्रॉस ಮಾಡಬೇಕು. इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती हैं. ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಕಲಿತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ತುಂಬ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ पोयम. बच्चों अभी मैं इस पद्य का गायन के रूप में समझते हैं, अभी सिखाता हूँ, आप ही एक बार ट्राई कर दो, ठीक है? चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेडब चलना. चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेडब चलना. ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जो हते बाट ना दो उनको गम की सौगात. ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जो हते बाट ना दो उनको गम की सौगात. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुँचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आँख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुँचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ. जग जग पर चौराहों पर
जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जग जग पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेडब चलना। बच्चों, अभी पद्य का गायन के रूप में सुनाई है और अभी हम पाठ पद्य का सारांश या अर्थ समझेंगे। चलिए अभी फर्स्ट पैरा व्हाट दे आर टेलिंग। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी बेडब ना चलना। कभी कहते हैं कि चलती बस में कभी भी ना चढ़ना चाहिए। should not climb moving in a bus and you should not get down also from moving the bus। और कभी मत कूदो, ना चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए। कभी भी सड़क पर बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले इन द रोड्स। ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಾ? ಹೌದಲ್ವ? ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕು, ಸೈಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಖೋಖೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖೋಖೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು, ಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ. साइकिल चल मीन्स साइकिल पर हो या हो पैदल। ನೀನು ಸೈಕಲಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗು, ನೀನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗು. ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಹೋ ಯಾ ಹೋ ಪೈದಲ್ ಕಭಿ ನಾ ಬೇಡಬ ಚಲ್ನಾ. ಕುರುಡರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೈಕಲ್ पर हो या पैदल ही कभी आंख बंद कर नहीं चलना चाहिए। You should not close your eyes and walk in a road while cycling or by a walking. ಸೈಕಲಲ್ಲಾದರೂ ಅಥವಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕವಿ डॉक्टर रमेश मिलन ऐसे कह रहे हैं। नेक्स्ट, ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जो हते बाट ना दो उनको गम की सौगात। समझदार लोग ना जाने क्यों हेलमेट के बिना वाहन चलाने हैं। ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದಿರೆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆಖಿರ್ ಸಿರ್ ತೋ ಕಿಸ್ಕಾ ಹೈ, ತಲೆ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ಮದು, ಅಪನಾ ಹೈ ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ ಸಮಜ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಜನರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. घर पे जो ढूंढते हैं उनको कभी गम की सौगात ना दो।
ಕಭಿ ಭಿ ಸಡಕ್ ಪರ್ ದುರ್ಘಟನಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೋಟಾರು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ತಲೆ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ಮದಾದರೂ, ತಲೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೇ? ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಾರದು. ಈಗ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಗುದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೋಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ಲಂತೆ. ಗಂಡ ಅದನ್ನು ತಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿಗೆ ಗುದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರೂ ಸಹ ಮನೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ ಪರ್ ಜೋ ಹತೆ ಬಾಟ್ ನಾದೋ ಉನ್ಕೋ ಗಮ್ ಕಿ ಸೌಗಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ. कभी भी सड़क पर दुर्घटना होते देखते तो उन देखा ना करे, घायलों की मदद कर के फौरन अस्पताल पहुंचाए, जीवन अनमोल है कोई भी अनाथ ना हो पाए. Means what here they are telling, whenever the accident is happened, don't close your eyes and go, do some help. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡೋ ಅವ್ನು ಗುದ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ. ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಫೌರನ್ ಕರೋ ಮದದ್ ಗಾಯಲಕ್ಕಿ, ಗಾಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಫೌರನ್ ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಜೀವನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ, ಜೀವನ ಅನ್ಮೋಲ್, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತಾವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಕೊಯ್ನಾ ಹೋನೆ ಪಾಯ ಅನಾಥ್, ಯಾರು ಸಹ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಅನಾಥರಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ನೋ ಆರ್ಫನ್, ಆಲ್ ಆರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಹಾಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೋಬಡಿ ಆರ್ಫನ್. नेक्स्ट पैरा, जग जग पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जग जगದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಜಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಚೌರಾಹೋಂ ಪರ್, 4 ರೋಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, जंक्शन, 4 रोड वी कैन से, जो संकेत दिए हैं, दे गिवन द सिंबल्स, उनका पालन करने वाला किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है उनका पालन करना. सबके प्रिय रहें, जो हम इसको पालन करते हैं क्या होते हैं? हमको प्रिय लगते हैं. चौराहों पर जग जग पे संदेश या संकेत दिए गए हैं, जो उनका पालन करते हैं वह क्या होते हैं? सत्य प्रिय रहते हैं. जियो और जीने दो का यह सिद्धांत भी हो सकता है. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಲೈಟುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವೇ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಸ್ ನಾಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಳಿ ಬಾಳಲು ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಏನು, ಇದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಿಯೆ ಔರ್ ಜೀನೆ ದೋಕಾ, ಬಾಳಿ ಬಾಳಲು ಬಿಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಚ್ಚೋ चौराहों पर कहाँ कहाँ जगह पे संदेश जो फलक में दिया गया है उसको पालन करते हैं, वह सत्य हम सबको प्रिय लगता है. जियो और जीने दो का यह सिद्धांत हम सब पालन करना चाहिए. इस पाठ का अनुसरणीय यह एक ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती हैं. हमारे जो डॉक्टर रमेश मिलन कवि है ना, इनका उद्देश्य है, इनका आद्य क्या है, हम लोग यह पालन करना. इसीलिए बच्चों लोगों को मन में यह आना चाहिए. वी शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल. सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल. बच्चों यही है. स्टॉप, गेट रेडी, move is not. So like that 3 signals will be given in a traffic. So yellow stands for get ready, and red says to you stop, and green makes you to go. So till this we have learned. बच्चों सबको मेरा धन्यवाद. इस पाठ सबको समझ में आई है. धन्यवाद.